नमस्कार दर्शक बंधु। आज किसी आलोचना करवा से वास्तु संबंध में जहाँ गुरुत्वपूर्ण कि आलोचना करने पूर्व यही जातक वास्तु आध्यात्मिक संबंध में किछि शास्त्र सिद्धांत मत अनुसार आपण पाखे पहुँचवाई सुगम्य और सुपथ होउछि। मो चैनल टी आप सब्सक्राइब करेंगे तेज आपे शीघ्र वीडियो पहुंच पार। यदि चैनल सब्सक्राइब करना तेज सब्सक्राइब करनी जहाँ वीडियो कर आपण मानकर मतामत अनुसार तत्क्षणात आपण पाखे पहुंच पार। आज आम किसी आलोचना करवा बासगृह संपर्क जहाँ शास्त्रीय मत रही जहाँ सिद्धांत रही धरा जो गृह कार्य आम आरंभ करवा केते गुड़े माने ऊपर तीक्ष्ण नजर दबा मुख्य विचार विषय गुरुत्वपूर्ण नवा ना घरटे करदा हा पैसे तो करदवा घर ना सेमिति करिवे घर करिया पूर्व कुर्म केउटी थाए पृथ्वीर शयन नक्षत्र कुर्म शुभाशुभ देखा जीवो वास्तु पुरुषଙ୍କର उत्पत्ति संबंध जानिया पड़िबो काना से दिन वास्तु पुरुष केउटी थांती आ जो वास्तु सिद्धांत दर्पण बा मत अनुसार केउ मत अनुसार गृह कार्य करुअछि जो 32 जन वास्तुविद थिले कहा मत अनुसार मु करुअछि जो वास्तु भूमिटी मु चयन करिछि ताहा मो पई उपयुक्त कि नाही गृह निर्माण निर्धारित वास्तुर लक्षण ऊपर नजर रखिबे तत्संगे संगे मु नूतन जगह वास्तु करुँची कि पुरातन जगह संशोधन करुँच नजर रखिए टिके एवं वास्तु भूमिटी परीक्षा करा पड़ो ता दीप जलन आकार हो बा खात पूर्ण आकार हो बा जल पूर्ण आकार हो बा शिवावली हो बा बीजपन जहाँ शास्त्रीय सिद्धांत मत रही गृहारंभर समय निर्धारण करेंगे तार मास पक्ष तिथि एवं बार एवं जोग पृथ्वी शयन नक्षत्र शरण पंचक कौन अच्छी ना नहीं देखिए शुभाशुभ देवार शुभ मुहूर्त शुभ लग्न पंजिकार तो अमृत बड़ा महेंद्र बड़ा शुभाशुभ लिखा जाइए तत्संगे संगे शुभ लग्न जो लग्न को बृहस्पति दृष्टि थी पाप ग्रह दृष्टि लग्नाधिपति उच्चस्थ केन्द्रस्थ मित्र क्षेत्रस्थ थे किंबा विशेषकर गोटे अमृत जोग बा लक्ष्मी जोगर ग्रह रही बुधवार बुध नक्षत्र गुरुवार बृहस्पति नक्षत्र शुक्रवार शुक्र नक्षत्र यदि पड़ुथिबो से कार्य यदि शुभ लग्न कार्य मान करा जाई थाए ताको अमृत सिद्धि जोग लक्ष्मी संपन्न ग्रह बोली कुआ जाई थाए ताको पंजिकार नाही ताको ज्योतिर्विद्या वास्तुविद मानकर अध्ययन अध्यापन रे शुभ निर्धारित करा जाई थाए गृहारंभ समय कर्तांकर शुभाशुभ विशेषकर गोचर माने दशा अंतरदशा गुरु शुद्धि रवि शुद्धि एवं घात बार घात नक्षत्र घात तिथि शुभ चंद्र या पर टिके पर्यवेक्षण करेंगे जानवे तापर वास्तु पुरुषंकर से ये वास्तुटी कौन क्यों जाति मु नूतन स्थान वास्तु जाति कौन मु क्यों संप्रदाय जाति कौन ब्राह्मण कि क्षत्रिय कि वैश्य कि शूद्र ये विषय तालमेल रखा पड़ो गृहर जन्म कुंडली विचार करा जो वास्तुटी करा मो राशि नक्षत्र जमी अच्छी मुझे जो गोटे व्यवहार करी तार राशि नक्षत्र सामंजस्य रोचे मेलक सेमती वास्तुर गोटे राशि नक्षत्र अच्छी मुझे स्थान सब घर भाग दिए देखूँ ता पछपटे राशि नक्षत्र लिखा जाए तार नाग भाग विभाग राशि नक्षत्र सब बाहर ये घरटी एति समय भितर तार फोर्स काम करवा आपण भितर पैसा थाऊ बा न थाऊ उत्साह हो काम तेणु राशि नक्षत्र सहित सब मेलक लिखा जातक एवं वास्तु मेलक मुख्य द्वारा कौटे पाणीकल पानी टांकी देवगृह वृंदावती पाकशाला सीढ़ी पाइकिना टांकी गृहर रंग शुभ दिन निरूपण समय शुभ देवा नागर स्थान वास्तु मेलकर परिमाण ता उत्तम कि मध्यम कि अधम ना खाली मन गड़ा कथा लिखिदी बहुत जगह वास्तुविदर मत तब खाली 17/8 अनुराधा नक्षत्र विचार राशि 8 आय व्यय 1
ନବାଂଶ 5, ନାଶନ 1, ଗଜବନ୍ଧ 7। ଆପଣଙ୍କ ଘର ହଉ କି ନ ହଉ, ଗୋଟିଏ ଦେବ ନକ୍ଷତ୍ର କି ଦେବ ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଲି ଅର୍ଥ ଦେବ ବା ନରକୁ ସୁଝେଇବ, ଦାନବକୁ ତ ସୁଝେଇବନି। ତାହେଲେ 3ଟି ନକ୍ଷତ୍ର କାହିଁକି ଅଛି, 3ଟି ଗୁଣ କାହିଁକି ଅଛି? ଦେବ, ଦାନବ, ମାନବ, ସାତ୍ଵିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ, ଏ କାହିଁକି ଅଛି? ଏ ଗୋଟେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିତେ ବୁଝିବା ଦରକାର ସତ୍ୟତା କଣ। ଗୃହର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର, ତା ଆୟ ବ୍ୟୟ ବିଚାର କରିବେ, ଗୃହର ନବାଂଶ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ। ବହୁତ ଭାଗ ଦିଆହେଇଥିବ, ଘର ହେଇନଥିବ। ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିଛି ଘର ହେଇନଥିବ, ଘର ଅଧା ପଡ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା କି ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଜାତକ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚତୁର୍ଥାଧିପତିରୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ କରିବାର ଯୋଗ ନାହିଁ, ଯେତେ ବାସ୍ତୁବିତି ଭାଗ ଦେଲେ ବି ହବନି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ନଥିବ ଘର, ତାପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭୂମିକା କିଏ ନେଉଛି, ଗୃହବାହୀନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁଅ କିଏ ନେଉଛି ନା ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିସାରିବା ପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ। ଜଳର ସ୍ଥାନ କଣ, କେଉଁ ସ୍ଥାନ ରଖିବେ, କୂପଟିଏ କରିବେ କି ନଳକୂପଟେ ବସିବେ, ଯାହା କିଛି କରିବେ। ତାପରେ ବାସ୍ତୁଭୂମିରେ ଯଦି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବୃକ୍ଷ, କେଉଁ ଗ୍ରହ, କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର, କେଉଁ ଦିଗରେ ଧାରଣ କରିବେ, ତାର ସବୁ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖି ମ୍ୟାପ୍ କରି ଦେଖିଲା ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ରାସ୍ତା ଥିବ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ, ଆପଣ ମୁଖ କରିଥିବେ ପୂର୍ବ ପଟକୁ। ଆଜ୍ଞା କଣ ଘର ଏମିତି କଲେ, ବାପା କରିଦେଇଥିବେ ଘର, ପୁଅ ମନ ଅଶାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଘରଟି ଏମିତି, ବାପା ଜଣେ ବାସ୍ତୁ ଡାକି ଆଣିଲେ, ଘରଟା ପୂର୍ବ ହେଲା, ଆମ ରାସ୍ତା ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ, ଆମେ ବୁଲିକି ଯିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଘରଟା କାହିଁ ଏମିତି କଲେ, ଆଜ୍ଞା କଣ ପଶ୍ଚିମ ପଟୁ ମୁହଁ ହେବା କଥା? କି କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରେ, ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିକି ମ୍ୟାପ୍ କରିବେ ନା। ଆଉ ରାସ୍ତା ଥିବ ପଶ୍ଚିମ ପଟେ, ଆପଣ ପୂର୍ବ ପଟେ ବାହାରିକି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର 3 ବାଟି 17 କର ବୋଲି ବୁଲିକି ଗଲେ, ଯାହାର ଘର ନାହିଁ ସେ କଣ କରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା କାଢିବ ନା। ତେଣୁ ସେଠି ଖାଲି ଘୋଷା ପାଠରେ କାମ ଦବନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛି, ଗଣିତ କଷିଲେ ସବୁ ଗଣିତ ସେଇ ସୂତ୍ରରେ କଷିବି ନା। ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଜାଗାଟି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା କିଣିବି, ତାର ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ କିଣୁଛି କି ପଶ୍ଚିମ ପଟେ କିଣୁଛି, ସେ ମାନେ ଭୂମି ଯୋଉର ଗୃହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବା ପ୍ଲବ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ତାର ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ତାର ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଅଛି। ବାସଗୃହର ବନ୍ଧ ନିରୂପଣ, ପ୍ରବେଶ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଧ ତାପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବା ଦରକାର। ଗୃହର ନାଗ, ନାଗପତ୍ନୀ, ଗୃହ ସହିତ ବାସ୍ତୁଭୂମିର ଏବଂ ନିଜର କୋଷ୍ଠୀ ମେଳ କେମିତି କରାଯାଉଛି। ଗୃହ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଶୁଭାଶୁଭ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସୂତା ପକାଯାଏ ବା ପୂଜା କରାଯାଏ, ବାସ୍ତୁଶିଳା କରାଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ଶୁଭାଶୁଭ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ ଆସୁଛି। ଶଲ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ଜଣା ପଡିବ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ, ଏଟା କଣ କୋଉ ଜାଗା, ମାଟି ଖୋଲିଲେ ଶଲ୍ୟ ବାହାରିବ। ଅସୁବିଧା କଣ କରାଯିବ, କେତେ ଯେତେବେଳେ ମାଟି ରହିଲେ ଶଲ୍ୟ କଣ କରିବ କଣ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଏ ତ ସୀମିତ ସମୟ ଭିତରେ ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି। ଶଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଗୃହର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଘରଟେ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଶଲ୍ୟ ଅଛି, କଣ ଖୋଳୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର କଣ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର କିଭଳି କରିବେ। ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ମତାମତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ, କିଏ କହୁଛି 8 ପ୍ରକାର, କିଏ କହୁଛି 9 ପ୍ରକାର, କିଏ କୋଣରେ କରିଦଉଛି ନା। ତାର ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର କେମିତି ଭାଗ ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ଗୃହର ଶୁଭାଶୁଭ ରଖିବେ, ଘର ଭିତରେ ଘର ମୁଖକୁ ମୁଖ ପକେଇବେ ନାହିଁ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ କେତେକ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବିଷୟ କଲେ, ସିଢି, ରୋଷେଇ ଘର ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଘର, ଝରକା ଦ୍ୱାର ଏବଂ ତାର ଶୌଚାଳୟ କୋଉଠି ରଖିବେ, ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ର ଫାଟଟା କୋଉଠି ରଖିବେ, ଏଟା ବିଚାର କରିବେ। ବାସ୍ତୁରେ ଯୋଉ ଶୁଭ ଦିଆଯିବ, ଶୁଭ ଦିନ ନିରୂପଣ କରିବେ, ତା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନାଗର ଶୁଭ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଶୟନ କକ୍ଷ, ଶୌଚ, ଦନ୍ତମାର୍ଜନ, ଦେବପୂଜନ, ଭୋଜନ ଯୋଉ ଆପଣ ଡାଇନିଂଟେ କରିବେ ତାକୁ ଦେଖିକି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏସବୁ ସରିଲା ପରେ ଗୃହ ପ୍ରବେଶ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ନିରୂପଣ କରାଯିବ ଶୁଭାଶୁଭ ଦେଖି। ଶୁଭଦାନରେ ଶିଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କଣ ତାକୁ ନିରୂପଣ କରାଯିବ। କେଉଁ ଘରେ କେଉଁଠି କରିବା ତାକୁ ନଜର ରଖିବେ। ଦେବ ମନ୍ଦିର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଦେବ ମନ୍ଦିରରେ କେଉଁ କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି, କେଉଁ କେଉଁ ଫଟୋ, କଣ କଣ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିବି, କେମିତି ରଖିବି, କେମିତି ମୁଖ କରି ତା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଥିବେ। ବିଶୁଦ୍ଧ କେମିତି ଧ୍ୱଜବନ୍ଧ ବା ଗଜବନ୍ଧ ବା ଯୋଉ ମିଶ୍ର ବନ୍ଧ ଆସୁଛି ତାକୁ କେମିତି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ସଠିକ ରଖିଥିବେ, ନହେଲେ ବନ୍ଧ ଠିକ ସେ ଆସିପାରିବନି। କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ରଖିବା, ନହେଲେ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଋଣ ବଢେଇବ। ଆପଣ ଘର କରିଥିବେ, ଘର କରିସାରିଲା ପରେ ରୋଗ, ଋଣ, ଚିନ୍ତା, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇବେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ମନୋଭାବ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଶୁଭାଶୁଭ ଆସିବନି।
କିଭଳି ଧରାଯାଉ ଘରଟି ଆପଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୃହ ମାନେ ନିଜ ସହିତ ନିଜ ମେଳକତ ଗୃହର ଭାଗ ଯୋଉ ମେଳକ ନଥିବ କିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ, ସାହାଯ୍ୟ ସହିତ ଘରଟି ହେଇଯିବ। ଆଉ ସବୁ ଥିବ, ଘର ହେଇସାରିଥିବ, ଘର ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଘରେ ରହିବେନି, ଘର ତ୍ୟାଗ କରି ପଳେଇବେ। ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛି, ସାରେ ଘରଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଘର ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଶାନ୍ତି ନେଇ। ଘର ହେଇଗଲା ତ ଶାନ୍ତି ନେଇ କ'ଣ? ଦୁଇଟି କଥା, ଆପଣଙ୍କ ଦଶା ଅନ୍ତରଶା ଗୋଚର ଶୁଭ ଥିଲା, ପଇସାଟି ଆସୁଥିଲା, ଘରଟି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଘରଟି ହେଇସାରିବା ପରେ ବାସ୍ତୁଟି ଠିକ୍ ସେ ଭାଗ ମାପ ବିଭାଗ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଘରଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତି ଦେଲା, ଆପଣ ଘରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଯାଇ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଲେ। ତେଣୁକରି ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସଠିକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଜାତକ ସହିତ ବାସ୍ତୁ ମେଳକ, ଏହା ଅତି ପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଗଢ଼ି ଆସୁଛି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ବୁଧ ଶୁକ୍ଳ ପୃଥ୍ୱୀ ମଙ୍ଗଳ ଶନି ୟୁରେନସ୍ ନେପଚୁନ୍ ପୁଟ 9ଟି ଗ୍ରହ ଏକ ସୌରମଣ୍ଡଳ, ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେମିତି ପଞ୍ଚଭୂତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି, ପଞ୍ଚଭୂତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇ ଶରୀର ଉପରେ ଆମର ଭାବ ଆସୁଛି, ସେମିତି ବାସ୍ତୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି। ବାସ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ମାଧ୍ୟମିକ ଶକ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମହାଶକ୍ତି, ୟାକୁ ନଜର କରି ଇଏ ବିଜ୍ଞାନ, ୟାକୁ ନଜର କରି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭାଗ ଦିଆଯିବ। କମ୍ପାସରେ ଦେଖାଯିବ ପୂର୍ବ କୋଉଠି, ପଶ୍ଚିମ କୋଉଠି, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଈଶାନ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ନରିତ ଏଇ ଭୂମିରେ କିଭଳି ଆସୁଛି, ଏଠି ମୁଁ କେମିତି ଘରଟି କରିବି, ୟାକୁ ନଜର ରଖି ଘରଟି କରିଥିଲେ ସେ ଘରଟି ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ରାମ କରି ଶାନ୍ତି ଲାଘବ ମିଳିବ। ତ ଘର ସବୁ ଘର ହେଇଥିବ ଇଟା ମାଟି ପଥର ଗୋଡ଼ି ସିମେଣ୍ଟ ବାଲିରେ, କରିସାରିବେ ମାର୍ବଲ ମଜେଇ ପକେଇବେ, ଘର ଭଡ଼ା ଦେବେ, ନିଜେ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବେ। ସେ ଘରେ ଯୋଉ ଭଡ଼ା ରହିଥିବେ ସିଏ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେନି, ସିଏ ଠିକ୍ ସେ ଭଡ଼ା ଦେଇପାରିବେ। କାରଣ ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଘର ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି, ଭଡ଼ା ଦଉନାହାନ୍ତି, ଅଶାନ୍ତି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଏ, ସେୟାର କରେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଜାଗା ବାହାରକୁ ଯାଏ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଘରଟେ କରିବା ଏ ତ କମ୍ ସୀମିତ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ କାମ ହେଉନି। ଘରଟେ କରିବା ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ କରିବା, ତେଣୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ମତାମତ କ'ଣ, ମୋ ପିଲାଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ, ଟିକେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସ୍ତାଟି ମୋର କୋଉ ପଟେ ଅଛି, ମୁଁ କେତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଘର କରିବି, ନା କରୁ କରୁ ବହୁତ ଡିଜାଇନ ମୁଁ ଦେଇଥିବି, ଘରଟେ ଉଚ୍ଚାର କରିଦେବେ, ଗାଡ଼ି ଉଠିପାରିବନି ନା। ତା ସହିତ ତାଳମେଳ ବୁଝି ବିଚାରି କାମଟିଏ କରିଥିଲେ ସେ ଘରଟେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ବା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ରୂପେ ସୂଚନା। ଯେ ମୁଁ ସବୁକିଛି କହିଦେଲି ସେ କଥା ନାହିଁ, ଯତ୍କିଞ୍ଚ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମତ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି ଶାନ୍ତି ପାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଜାଣନ୍ତୁ, ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ, ଅଧ୍ୟାପନ କରନ୍ତୁ, ଖୋଜ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟା କାହାରି ନୁହଁ, ମୋର ନୁହଁ। ଆଉ ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବ, ଯିଏ ଯେତେ ସାଧନା କରିବ, କୃଷି କର୍ଷଣ ଲାଭ ବିଦ୍ୟା ଘର୍ଷଣ ଲାଭ। ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ, ନାଇଁ ସାର୍ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ, ଆପଣ ଅନୁଭବକୁ ଆଣିବେ, ଅନୁଭୂତିକୁ ଆଣିବେ। ସେ ବାପୁଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି କି ସେ ସାରଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ବସିଲେ ତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା, ମୋର କାହିଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁନି? କାହିଁ ତାଙ୍କ ଘର କ'ଣ ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ଇଟାରେ ସବୁ ତିଆରି, ମୋ ଘରଟା କ'ଣ ଅଲଗା? ନା, ସେ ବାରିଟା କେମିତି ଅଛି, ପ୍ରବେଶଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ପ୍ରବେଶ କରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ରହୁଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଇଭଳି କିଛି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ବାସ୍ତୁ ବା ଜାତକ ବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦ ଉପରେ ହେଉ, ଯାହା ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରିବ, ଶାନ୍ତି ମିଳିପାରିବ, ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବ, ନୂତନତା କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଗୁରୁଙ୍କର ଅପାର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ଯତ୍କିଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ପୁଣି ଆପଣ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏବେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବତୁ।